नमस्कार समीक्षा कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची मु हरिहर पट्टनायक। दर्शक बंधु जितेबाला स्कूल समय पाठ पढ़ुली गोटे पंक्ति मत मन पड़ी जे सफलतार चूड़ारे अधिष्ठित होगा हेले अनेक बाधा विघ्न को अतिक्रम करने को हुए। कहीं मुझे पंक्ति कहूँ वर्तमान जदि युवपीढ़ी को देखा कि विभिन्न श्रेणीर कि विभिन्न वर्गर लोकों को देखा एक खराब परिस्थिति भितर से माने भूल निर्णय नहीं जाती किंतु एमिति परिस्थिति रे निजको आउ थे कमबैक करवा बा से परिस्थिति भितर बाहरी पुणी साधारण जीवन यापन को बा निजर जीवन यापन शैली को बदलवा बहुत कष्टकर एवं बहुत क्वचित व्यक्ति ये सब कार्य करि आउ एभली एक व्यक्ति विशेष को मु आपण मान सामना को लेकिन आसुची जो मानक पई से एक बड़ उदाहरण साजी पारिबे। स्वागत करुच्ची संतोष कुमार महाना जे कि आज आमर जड़े अतिथि रही। संतोष भाई मुझे आपन को आमर समीक्षा कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। नमस्कार। हाँ प्रथमे किसी व्यक्तिगत प्रश्न आपको मुझे आरंभ करी। आज्ञा हाँ परिवार को को माने रुहंती? मो परिवार रे स्त्री आ गोटे मात्र झील आ मु एतिक नहीं आम परिवार गठित बर्तन। कौन कौन करन सब? माँ घरे रहते आ मो स्त्री गृहिणी झील पाठ पढ़ुचे तृतीय श्रेणी रे। संतोष भाई आपण जड़े भिन्नक्षम माने छुआ बेलू आपणकर ए प्रकार असुविधा आपणकर चलता आरंभ है ना हठात एभली असुविधा आपण भितर माने देखा मिली? मोर छुआ समय मो बहुत ठीक ठाक थिला मो जीवन शैली। मो नवम श्रेणी रे जेतले मोर पढ़ा चलता से समय मोर छोट छोट अक्षर देखागलानी ता परदिन बड़ अक्षर देखागलानी ता परदिन पूरा अंधकार हो गला मो जीवन रे। बापा मो स्थिति को देखिकी से अनुमान लगेले कहीं आर ये असुविधा है। मुख्य चिकित्सालय रे नेत्र विभाग को मत देखते आधुनिक जंत्रपातिर अभाव बर्तमान ये अच्छे से अपन ट्रिटमेंट कले आर मैं एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज रो चक्षु विभाग को जाइलु। जाओ भगवान को मुझे धन्यवाद देवी से समय मोर गोटे घंटा धरिकी अस्त्रोपचार होता पुणी मत देखापी गोटे सुजोग मिलता आ मु ये दुनिया को पूरा देखिपारी पुणी मोर नवम श्रेणी पाठ को पूरा कंप्लीट करके मु पुणी दशम श्रेणी को उत्तीर्ण होती। माने एटा स्कूल समय कथा? आज्ञा उत्तीर्ण होती। तापर पुणी से ही समस्या को पुनरावर्तन है मोर आ दृष्टिशक्ति फेरलानी। 2002 मसीह मु संपूर्ण दृष्टिहीन हो गले। जनकर दृष्टिशक्ति हठात चल जाए पर विभिन्न प्रकार समस्या सम्मुखीन होगा पड़े निहाती निहाती। केमती प्रकार सब समस्या मोर दृष्टिहीन है मु पूरा मानसिक भाव में पूरा भांगी पड़ी जेहेतु जनकर दृष्टि हठात दृष्टिहीन हो गले बहुत प्रतिबंधक भी अच्छी आ समाज रे विभिन्न लोक विभिन्न थट्टा परिहास भी कले आ मोर निजर दैनंदिन जीवन यापन करवाटा भी मत बहुत कष्ट है जेहेतु मो दुनिया को पूरा संपूर्ण भाव में देखिपारी हठात अंधकारमय हो जावा द्वारा मत बहुत कष्ट है मोर दैनंदिन जीवन यापन करिबारे। आउथरे पढ़ापढ़ी जीवन आरंभ है केमती आरंभ है? सेठू मोर दशम श्रेणी उत्तीर्ण है मोर गोटे इच्छा थिला जे महाविद्यालय पाठ पढ़ा कहीं से मोर एते ज्ञान नथिला आउ एते सचेतन भी नथिले समस्ते आ मो महाविद्यालय 2008 मसीह नाम लिखेली जोड़े कि महाराजा कृष्णचंद्र गजपति कनिष्ठ महाविद्यालय रे। तो जीवन में बहुत प्रतिबंधक आसीबो प्रतिबंधक को जदि आमे आगु को बढ़े की जीवा ताहले आपण बहुत जीवनटा को उपभोग करि परिबे। प्रत्येक प्रतिबंधकर गोटे समस्यार गोटे समाधान थाए आ सेही समय रे आपण को हुए तो सामयिक भाव में दुख लगी पारे किंतु आपण आगु को बढ़िले आपण जीवन जो चमकटा को ताकू उपभोग कर परिबे। सेटा मो जीवन रे हेतिला आ मु जने भिन्नक्षम बोली मु केबे दुख करेनी कहीं मो जीवनटा को मु वर्तमान मत उपभोग करुच्ची। प्रत्येक जीवन रे शिखिबा पई आपण मानक पाखरे सुजोग मिलिबो जेते आपण संघर्ष करिवे आपणकर जो निजस्व अनुभूतिटा आपणकर शिक्षा रे परिणत हबो
ଆଉ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୋଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସମୟ ଚାଲିଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ପଢ଼ା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବେଳୁ ଆମ ବହୁତ ଟିକେ ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ବ୍ରେଲ୍ର ବହିପତ୍ରର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବସିକିରି ପ୍ଲସ୍ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ଯାହା ଲେକ୍ଚର ଯାହା ପଢ଼ଉଥିଲେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ତାକୁ ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ବହି ପଢ଼େଇକି ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଯୁକ୍ତ 3ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ଯେହେତୁ କଲେଜର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ଅଧିକ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ ଯୁକ୍ତ 3ରେ ମାନେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ ଯେଉଁ 1995 ମସିହାରେ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆଇନ ତ ସରକାର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଇନର ଏତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଶାସନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଥାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 1995ରେ ଧାରା 39ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ 3% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ। ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ 3% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିକି ମୋତେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସିଟ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସଚେତନର ଅଭାବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ 3% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣରେ ସିଟ୍ ମିଳିଲାନି। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଯେ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୋର 3% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କଲେ ଯେହେତୁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ସେମିତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଉପ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆୟୋଗର ମାନେ ଭାଗ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ସେ ଆଇନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ବିଶେଷ ମାନେ ସଚେତନତା ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି କିଛି କରିପାରିଲେନି। ପୁଣି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ମାନେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଅରୁପ କୁମାର ନନ୍ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଲ ନେଟୱାର୍କର ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଲ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲି। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍କୁ ନେଇଥିଲେ। ମୋତେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ରାୟ ଶୁଣାଣି ଆସିଲା ଯେ ଏଇ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହିକି ଯେ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ରାୟ ଶୁଣାଣି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ କଲେଜରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସିଟ୍ ମିଳିଲାନି। ମାନେ ବେଶୀ ମୋତେ ବାଧିଲା, କାହିଁକି ମୋର ଜୀବନରେ ଅଧାଂଶ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସମାଜ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଲିନି। ତାପରେ ପୁଣି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପୁଣି କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତ, ଯେଉଁଟାକି 2 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ମୋର କେସ୍ଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି BN ମହାପାତ୍ର ଆଣ୍ଡ V ଗୋପାଳ ଗୌଡ଼ା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ଶୁଣିଲେନି, ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ରାୟରେ କହିଲେ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପିଲାକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେବେ ଆଉ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦାଖଲ କରିବେ। ତାପରେ ମାନେ ଫାଇନାଲି ଏତେ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ପରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ, ତାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୋତେ ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା, କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ପରେ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା କଲେଜରୁ, ମୁଁ ଗଲି। ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ମାନେ ବିରକ୍ତି ଭାବନା କଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲି। ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବାଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା କାହା ସହିତ ନଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲି, ପୁନର୍ବାର କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ସାମିଲ ହେବି, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ପୁରା। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଇଠି ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ମୋତେ ଡାକିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ଅଧ୍ୟାପକ ଆମର ଯିଏ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୋତେ ନେଇକି
ହାଇକୋର୍ଟରେ କାଠଗଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ କରେଇଲ। ମୁଁ କହିଲି କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ସାର୍, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆସିବେ ସାର୍। ଅଗଷ୍ଟ 8 ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। କୌଣସି ପିଲା କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ କେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜଏନ୍ ହେଇନଥିବ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ବାବୁ ଆମେ ଏ ସିଟ୍ ତତେ ଆମେ ଦେଇନୁ, ତୁ ଲଢ଼େଇ କରିକି ତୋର ଅଧିକାରକୁ ତୁ ନେଇକି ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତୁମେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଖାପ ଖାଇ ଚାଲୁଛ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ମାନେ ଓଡ଼ିଆର ସମ୍ମାନ କଲି ଯୁକ୍ତ 3ରେ, ଆଉ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ମଧ୍ୟ କଲି ଓଡ଼ିଆରେ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ 7 ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଇ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ବହୁତ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଲେଜ, ମହାରାଜାଙ୍କର ମାନେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଲେଜ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ କଲେଜ। ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋର ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। କରନ୍ତୁ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ପଚାରୁନି। ଆଜ୍ଞା। ଯେ ସାଧାରଣତଃ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ରହିଥାଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା। ଯେହେତୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଏ କି? ହଁ, ଅବଭିୟସଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବନାର ମାନେ କୁହଳିକା ଭିତରେ ଥାଉ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଟା ଆମେ କରୁ ସେଇଟା ଆମେ ଶୋଇଲା ବେଳୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସେ। ଆମେ କ୍ଲିଅର ପିକ୍ଚର ବି ଆମେ ଦେଖିପାରୁ, ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଜ୍ଞାନ। ଆଚ୍ଛା। ଖାଲି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆମେ ବି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ପଢ଼ାପଢ଼ି କ୍ୟାରିୟର ସେଇଠି ସରିଲା, ତାପରେ ସମର୍ଥ ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଲେ? ମୁଁ CCD ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଯେ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ ଫୋକସ୍ ଏରିଆ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେଇପାରିବ, ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ କେମିତି ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଝିରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇଛୁ, ତ ତାର ସଂଘର୍ଷଟା, ତାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯେ ଆମେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ନେଇକି ସମର୍ଥ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଏ ସମର୍ଥ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ କେତେଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା କ'ଣ ଏ ସମର୍ଥ ଅନୁଷ୍ଠାନର? ତ ସମର୍ଥ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ହାରାହାରି 3015 ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1787, ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1228। ଆଉ ଏଇ ସମର୍ଥ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅନୁଷ୍ଠାନର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡ଼ର। ଆଉ ସମର୍ଥ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଆମେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, ଯେ ତମାମ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଗମ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ୱାଇଫ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ? ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଲା, ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଯାହା ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କଟା ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତ
ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କେମିତି ବିତିବ। ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ ନା, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପରିହାସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଏ ବାହାଘରଟା ଆମର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେ ଏଇଟା ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ନା ତୁମ ମାଆ ବାପାଙ୍କର ଚାପରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ମାଆ ବାପାଙ୍କର ଚାପରେ ଯଦି ବାହାଘରଟା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଦୁଃଖ କରିପାରିବ। ଯେହେତୁ ମାଆ ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ତୁମେ ମନା କରିପାରିବନି, ବାହା ହେଇଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଦୁଃଖ କରିବ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ପାପ କରିଥିଲି, ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କଟେ ମିଳିଲା। ଆଉ ଯଦି ମାଆ ବାପାଙ୍କର ଚାପରେ ତୁମେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେବାଟା ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ରାଜି ଅଛି ଏଥିରେ। ଆଚ୍ଛା ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଜଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଉଥିଲେ। 3 ବର୍ଷର ଗୋଟେ କୋର୍ସ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା। ଏଇ 3 ବର୍ଷ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 2020ରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମର ଏଇଠି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଯେ ସେ କହିଲେ ବାପାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ MKCG ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। MKCGରେ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ, ବାପାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିରୁ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ନେଫ୍ରୋଲୋଜି, ଆପଣ ଆସିକି ପୁଣି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖାନ୍ତୁ କହିଲେ। ସେ ମେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 1 ବେଳକୁ ଆମକୁ ସେ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିରେ ତଡ଼ିଦେଲେ। ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖାଯାଉନି, ମୋତେ ପୁରା ଦେଖାଯାଉନି, ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ମାଆ ପୁରା ଅଶିକ୍ଷିତ, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରେଫରେଲ୍ କରିକି କଟକ ବାହାରିଲି ମେ 17, 2020। ମୁଁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ବାଗଚି ସାର୍ଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସୁବ୍ରତ ବାଗଚି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କଲ୍ କରିଥିଲି, ସାର୍ ମୋର କଲ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସାର୍ ବାପାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏହି ପ୍ରକାର, ମୁଁ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଯାଉଛି। ସୁବ୍ରତ ବାଗଚି ସାର୍ ମୋତେ ମନୋବଳ ବଢ଼େଇଥିଲେ ଯେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ଆଉ ସମାଜକୁ ଗଠନ କରିବା ଲୋକ। ଆପଣ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ହେବ କି? ବାପାଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବନି, ଆପଣ SCB କି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ। ସାର୍ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ଆସିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ ମୋର ଗୁରୁଜୀ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ସୁଯୋଗ ମିଶ୍ର, ଯିଏ ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ପୋଲିସ କମିଶନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ କଟକରେ। ସେ ଆସିଲେ, ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ପକାଇଲେ, କହିଲେ ସନ୍ତୋଷ ବାସ୍, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଦେଲ ତମେ, ଏଥର ତମେ ମାନେ ରିଲାକ୍ସ ହୁଅ, ଆମେମାନେ ଅଛୁ, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଚିକିତ୍ସା। ବାପାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାୟାଲିସିସ୍ କରାହେଲା। ବାଗଚି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ, ଆଉ ମୁଁ 5ମ ସାମ୍ବାଦିକ ପୁରସ୍କାରର ମାନେ ବିଜେତା ହେଲି। ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ସମାରୋହରେ ମୋତେ ସେ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେଇକି ସୁବ୍ରତ ବାଗଚି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବାଗଚି ସାର୍ଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେଠି। ମୁଁ ବାଗଚି ସାର୍ଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ସାର୍, ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ଦୂର ଆସିପାରିଲି ଯେ ତା'ର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ମାଆ ଆଉ ବାପା। ସେମାନଙ୍କର ବିନା ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ଏତେ ଦୂର ଆସିପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମୋତେ ମିଶେଇକି ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନେବି, ନହେଲେ ନେବିନି। ସାର୍ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ମାଆ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରାଳରେ ମୋତେ ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବାଗଚି ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ମୋ କଥା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ବାପା 3 ବର୍ଷ କ୍ୟାଥେଟରରେ ରହିଲେ, କ୍ୟାଥେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ରା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କେମିତି ହେଉଥିଲା, ଯେହେତୁ କ୍ୟାଥେଟର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଘରକୁ କିଏ ଆସୁନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଅଟୋକୁ ଡାକିଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଏ ଆସିବେନି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ରଖିଥିଲି,
ବାପାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେହେତୁ ବାପା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଇରିଟେଟ୍ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ 3 ବର୍ଷ କ୍ୟାଥେଟର ଲାଗିଲା ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ। କେତେବେଳେ କ୍ୟାଥେଟର ଖସେଇ ଦେଉଥିଲେ ରାତି ଘଣ୍ଟେ 2ଟା 3ଟା ଏମିତି। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇକି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସାଏ। ଆଉ ମୋର ଯିଏ ସହଧର୍ମିଣୀ ସେ ମୋର ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ମୋତେ କହିବେ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଘରଠୁ ନେବି, ପୁଣି ବାପାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଶୁଆଇବି। ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଶୁଆଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଯାଉଥିଲା ଆମର, ପୁଣି କ୍ୟାଥେଟର ଲଗେଇକି ବାପା କରୁଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ ବାପା କ୍ୟାଥେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁରିନ୍ କରିଲେ, ଆଉ 2 ଥର କ୍ୟାଥେଟର ମଧ୍ୟ ବାପା ଟାଣିଦେଲେ। ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଥେଟର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଆମେ, କ୍ୟାଥେଟର ଆଉ ଲାଗିଲାନି, ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଗଲା, ହେଭି ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖେଇଲାକୁ ଏମାନେ ମନା କଲେ। ମୁଁ ପୁଣି ଜେମ୍ସ ନେଲି, ଜେମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଶ୍ରୀକାକୁଲମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ କେମିତି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଇଗଲାଣି, ପେନିସ୍ରୁ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଲାଣି ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ, ସେ ଇରିଟେଟ୍ ରହିବେ, ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି, ଆପଣ ବ୍ଲଡ଼ ଯାହା କାଢ଼ିବାର ଅଛି କାଢ଼ନ୍ତୁ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଧରିଲି, ସେ ବ୍ଲଡ଼ କାଢ଼ିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସେଇଠି ଡକ୍ଟରମାନେ ଡରିଲେ ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ଇରିଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବୁନି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି, ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବି, ଆପଣ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ବାଧା ହେବନି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲି, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ବି କରେଇଲି। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ପେସେଣ୍ଟର ଇରିଟେସନ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଟେଷ୍ଟ ତ ହେଇପାରିଲାନି। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 29, 2022 ମସିହା ସକାଳ 6ଟା 29 ସମୟରେ ବାପା ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପଲ୍ସ ଦେଖିଥିଲି, ପଲ୍ସ ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କର ପାଟି ଆଡ଼ରୁ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲି ଯେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଆସିଲେ, ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ମୋତେ 7:30ରେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର୍, 6:29 ବାପା ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆମ ଗାଁକୁ ନେଇକି ପଳେଇବି ମୋ ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ିକୁ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଏଇ 3 ବର୍ଷ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ନଥିଲା ଏଥିପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବାପା ମା' ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିପାରିଲୁନୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ବାପା ଯଦି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଈଶ୍ୱର। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମାନେ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯାଉ। ବହୁତ ସମୟରେ ସମାଜରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ବାହାରି ପାରେନି, ଆପଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରୁ ଆପଣ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବହୁତ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ନାଇଁ, ମଣିଷ ଜୀବନ ତ ସଂଘର୍ଷମୟ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟକୁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳନ କରିକି ନେବା। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର, ସେଇଟା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ମଣିଷ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ବିବେକ ଦିଆହେଇଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ମାନେ କ'ଣ ମାନସିକ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି, ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ହଁ, ବାପା ମା' ଆମକୁ ତାଗିଦ କରିବେ, ଆମ ଗୁରୁ ଆମକୁ ତାଗିଦ କରିବେ, ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନେ ଆମକୁ ତାଗିଦ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବା। ସମସ୍ତ ମାନେ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଗୋଟେ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଥାଏ ଯେ ମୋ ପିଲାଟା କେମିତି ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିକି ଯାଉ, ଆଉ ସମାଜର ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇକି କହନ୍ତି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାମି ଥାଏ, ତାକୁ ରୋଷର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ରଖନ୍ତୁ, ବିବେକକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମନର କଥାରେ କେବେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁନି, ନିଜର ବିବେକକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପଠାଇଛନ୍ତି।
ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ସଦିଚ୍ଛା ରଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମାଆ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ବାପା ମାଆ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ତାର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବା, ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ଆମେ ହରାଇ ବସୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ କଏନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଏ କଏନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଚିନ୍ତାଧାରା କେବେଠୁ ଆସିଲା, କେମିତି କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପ୍ରକାର କଏନ୍ ଆପଣ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି? ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ସେ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲି, ତାକୁ ରଖିଛି ମଧ୍ୟ। ଭାରତର ସବୁ ପୁରାତନ ମୁଦ୍ରା ସହିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିକି ରଖିଛି। ତା ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ କ୍ଲିପିଂର ରେଜିଷ୍ଟର ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ ଐତିହାସିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ କ୍ଲିପିଂ ମଧ୍ୟ କରେ। ତା ସହିତ ମୋର ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ତାଙ୍କର ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ଆଣିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବାରେ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ସେ କାମରେ ସହଯୋଗ ହୁଏ। ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୋଲିଛି ଯେ ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ ଅନସିନ୍ ହିରୋସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହିରୋମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁନି, ଆଉ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ସେଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଯେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭ୍ୟୁ କରିବେ। ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ କ୍ଲିକ୍ରେ ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, @ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାରଣା। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁନି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁନି, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଅନସିନ୍ ହିରୋମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲା ଭଳିଆ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ହେଉଛି ମୋର ନିତାନ୍ତ କାମ। ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଯିଏ ବଞ୍ଚି ଶିଖିପାରିଲା, ସେଇଠି ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସାର୍ଥକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଆଜି ଆମର ଅତିଥି ଥିଲେ। ଅନେକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରୁ ବି ସେ ବାହାରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି, ସମାଜରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ବି ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ କେବଳ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏ ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ସମୀକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାହିଁକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସମୀକ୍ଷାରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସନ୍ଧାନ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଯେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବେ, ଯେଉଁ ଲୁପ୍ତ ପାଉଥିବା କଳା ସଂସ୍କୃତିକି କେମିତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରିବୁ। ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।